कि इस संसार दे विच मनुख जिहड़ा आ ਉਹ एक घाह दे फुੱਲ ਦੀ तरह आ। जिवें घाह दा फुੱਲ सुक जांदा आ, इसी तरह ही मनुख दा घमंड आ। इस धरती ते रहने वाला मनुख चाहे अमीर आ चाहे गरीब आ, भावें अनपढ़ आ भावें पढ़िया लिखा आ, तां भी उस मनुख की कोई गारंटी नहीं। किसी ना किसी चीज की गारंटी हुंदी आ। समझो जिवें एक घड़ी आ, इस घड़ी की भी एक गारंटी आ, पर मनुख की कोई भी गारंटी नहीं। सुनन दे विच आया आ, कल दोपहर के समय प्रभु के दास वचन की सेवकाई कर रहे सी, कुछ लोगों को वचन सिखा रहे सी। पर उस तो बाद एक वक्त आया, वो इस संसार नूं छड्ड के चले गए। चले की गया? प्राण ते आत्मा। शरीर उन्हां दा इत्थे आ। एक मनुख दे विच तीन चीज़ां हुंदियां आ। जो बाहर तो दिखाई दिंदा वो शरीर आ, और उस दे अंदर एक प्राण आ, ते प्राण दे नाल आत्मा आ। फिर इस धरती ते रह की गया? शरीर। क्योंकि शरीर जिहड़ा है मिट्टी दा बनिया है। परमेश्वर दा वचन जो पवित्र बाइबल आ, बिल्कुल सच है। ये बिल्कुल सच है। जो भी इस पवित्र बाइबल दे विच लिखा है वो सानू सबूत दे तौर ते दिखाई दिंदा है। लिखिया कि परमेश्वर ने आकाश नूं बनाया, धरती नूं बनाया। इस दे विच लिखिया कि परमेश्वर ने ही आकाश नूं बनाया और धरती नूं बनाया है। धरती ते असीं बैठे हां, एक सच्चाई आ। आकाश ऊपर आ। फिर लिखिया कि परमेश्वर ने मनुख नूं मिट्टी तो रचिया है, और फिर लिखा परमेश्वर ने मनुख नूं मिट्टी तो रचिया है। उस दे विच जीवन दा साह फुकिया है। जीवन दा साह निकल गया तो मिट्टी मिट्टी नाल मिलूगी। जीवन दा साह निकल गया तो मिट्टी मिट्टी दे विच मिल जांदी है। आज असीं जिन्ने भी इत्थे भैण भरा रिश्तेदार बैठे हैं, आज असीं जिन्ने भी भैण भरा रिश्तेदार इत्थे बैठे हां, ये याद रखना आ, मैं एक मिट्टी दा बर्तन हां, मैं एक मिट्टी दा भांडा हां, और मिट्टी दे भांडे दी कोई भी गारंटी नहीं हुंदी। तुसी देखिया जो मिट्टी दे भांडे बनाउण वाले हुंदे आ, उन्हां नूं आपां पुछिए कि इस घड़े दी गारंटी या वारंटी किन्नी आ, वो तो हसदा आ, वो कहदा ये तां मिट्टी दा आ, ये जांदे टुट जावे, भावें 6 महीने टुट जे। सो मैं और तुसी मिट्टी दे बर्तन हां, मिट्टी दे बर्तन दी कोई गारंटी नहीं है, ते मिट्टी दे बर्तन दी कोई भी गारंटी नहीं हुंदी। और परमेश्वर ने जो सानू इस धरती ते समा दिता है, और परमेश्वर ने जो सानू इस धरती ते समा दिता है, वो कीमती समा है। वो समा बहुत कीमती है। चाहे 50 साल है चाहे 60 साल, भावें 50 साल है भावें 60 साल है, चाहे 40 साल है भावें 40 साल है, 30 साल या 30 साल है। जो सानू टाइम इस धरती ते मिलिया है, जो भी समा सानू इस धरती ते मिलिया आ, उस समय दे विच मैं जिउंदी जाने अपने सिरजनहार नूं जानना है। मैं जिउंदे जी ही अपने सिरजनहार नूं जानना है कि मेरा परमेश्वर कौन है, कि मेरा सिरजनहार परमेश्वर कौन है। उदाहरण, जदों एक बच्चा 1.5 साल दा हुंदा है, जदों एक बच्चा 1.5 साल दा हुंदा आ, मां 2-3 वारी कहदी ओ तेरा पापा आ गया, ओदी मां ओनू दसदी आ 2-3 बार कि ओ तेरे पापा आ गए आ। फिर ओनू पता लग जांदा, फिर ओ बच्चे नूं ज्ञान हो जांदा आ, फिर वो कदे भी भुलदा नहीं अपने पापा नूं। इसे तरह ही इस धरती ते साडा सबना दा अलग-अलग पिता है। इस धरती ते साडा सबना दा अलग-अलग पिता है, पर आत्मा दा पिता एक ही है। पर सबना दा आत्मा दा पिता एक ही है, जिन्हों असीं पिता परमेश्वर कहंदे, जिन्हों असीं पिता परमेश्वर आखदे हां। ते जिस धरती ते रह के मैनूं उहनूं जानन दा मौका ही नहीं मिलिया, मैनूं उस नूं जानन दा मौका ही ना मिलिया।
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਂਗਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ? ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਊਗਾ? ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਊਗਾ? ਘਰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲਊਗਾ? ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹਦਾ ਫੜੂਗਾ? ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹਦਾ ਲਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਂ ਗਿਆਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਤ ਆ ਦਾਸ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ? ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਕਿਤੇ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਔਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਇਆ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੇ, ਪਾਪ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਮੌਤ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣੇ, ਮੌਤ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣ ਗਏ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 2024 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 2024 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਆ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਦ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ। ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਬਰ 'ਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਵਰਗ ਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਆਸ਼ਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕਨ ਅਧਿਆਇ 4, ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦਾ 13 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਾ 13 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਜੋ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਜੋ ਭੈਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, धन्यवाद, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਆਸ਼ਾ ਆ। ਉਸ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਭਰਾਓ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਰਹੋ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਦਾ ਹੈ,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਦਾ ਆ लोग रोंदे आ मेरे ताने परमेश्वर ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਆਸ਼ਾ ਆ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਆਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਆਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਆ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੀਵਨ ਜੋ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਣ ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣ ਔਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸਦਾ ਕਾਲ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜੈ ਪਾਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਤੜਫਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੈ ਪਾਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆ ਤੜਪਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤੁਤੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ ਔਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਉਹ ਸਦਾ ਤੱਕ ਜੀਵੇਗਾ ਸੋ ਇਹ ਆ ਆਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਤਕੜੀ ਆਸ਼ਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੋਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਸ ਹੋਈ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮੋਇਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮੋਇਆ ਫਿਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਫਿਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਆ ਮਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਮਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੀ ਆਂਦੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆਖਦਾ ਆ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੋ ਭਾਈ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਪਾਸਟਰ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ ਸੌਂ ਗਏ ਆ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ ਸੌਂ ਗਏ ਆ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ ਜਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ 5 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਹੈ ਕਾਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣ ਬਰਾਦਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਵੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਵੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਆਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਆਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਭ ਜਾਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਰੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 150 ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਰਨਾ ਸਭਨਾ ਨੇ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਮਰ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਲਈ ਆ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਆ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣਾ ਆ ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਪਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਥਾਨ ਆ ਸਵਰਗ ਆ ਸਵਰਗ ਆ ਨਰਕ ਆ ਨਰਕ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੱਟੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਈਦਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲਈਦੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੀ ਦਾ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲਈਦੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ ਫਿਰ ਆਖੀਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ ਟਿਕਟ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਲਈ ਟਿਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਦੀ ਆ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤਕੜੀ ਆਸ਼ਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਆਸ਼ਾ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੌ ਗਏ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੌਂ ਗਏ ਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਬਦਲਾ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਜੀ ਉਠਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਤਕੜੀ ਆਸ਼ਾ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ
ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋ ਜੀਂਦੇ ਆ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ। ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਆਸ਼ਾ। ਇਹ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਤਕੜੀ ਆਸ਼ਾ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਆਸ਼ਾ ਮਿਲੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਆਸ਼ਾ ਮਿਲੀ ਆ। ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਭੈਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜੇ। ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜੇ। ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਾ ਜੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜੇ। ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਮਰ ਜੇ। ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਮਰ ਜੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤਾਇਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਆਸ਼ਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਮੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਸੀਹ ਮੋਇਆ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠਿਆ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਠਣਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭਰਾਵੋ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਲੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੂਗਾ। ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਹ ਲਲਕਾਰਾ ਕੀ? ਲਲਕਾਰਾ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਉਤਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਊਗਾ, ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਤੋ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਤੋ, ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਾਹਰ ਆ ਸਤੁਤੀ। ਜਾਓ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2024 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2024 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਗਿਆ, 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਰੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਔਰ ਮਰੇ ਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਬਰ ਤੇ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਬਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼, ਇਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਬਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। 4 ਦਿਨ ਦੇ ਮਰੇ ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਦਾ, ਜਿੰਦਾ, ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿੰਦਾ। ਜਿੰਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਉਹ ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉਠਣਗੇ। ਲਲਕਾਰਾ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣੀਏ। ਲਲਕਾਰਾ, ਲਲਕਾਰਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਦੂਤ, ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਤਾਰੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਮਹਾਦੂਤ, ਮਹਾਦੂਤ, ਮੀਕਾਇਲ ਦੂਤ, ਮਿਕਾਇਲ ਦੂਤ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ, ਉਦਾਹਰਨ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੂਸਲ ਵੜਾਉਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਕਾਇਲ ਦੂਤ, ਮਹਾਦੂਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਦੂਤ ਮਿਕਾਇਲ ਚੌਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਰਾਜਾ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੂਤ ਤੁਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੂਤ ਤੁਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। 7 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਗੇ। 7 ਸਾਲ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣਗੇ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ
शैतानी शक्तियों ਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ शैतानी शक्तियां ਨੂੰ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ और फिर प्रभु ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ 1000 ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ 1000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਆਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਕੜੀ ਆਸ਼ਾ ਉਸ ਵਕਤ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਆ 1000 ਸਾਲ ਰਾਜ 1000 ਸਾਲ ਰਾਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਦਲ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਦਲ ਜਾਊਗੀ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਆਊਗੀ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਕਾਸ਼ ਬਦਲ ਜੂਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹ ਆ ਆਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਆਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਭਰਾਵੋ हे ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਵਾਂਗੂ ਕੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸੋਗ ਨਾ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਦੀ ਬਦਲੇਗਾ ਕਦੀ ਬਦਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਣਗੇ ਨਹੀਂ